गोटे समय थिला जेते सीपीएम 25 वर्ष धरि राजत्व करते घोर अत्याचार करते एवं ममता बनर्जी सेतबे मु देखिति मो संगे से एमपी थिले सेतबे समय चटर्जी थिले स्पीकर थिले आगे से माने कोइबा को जोंते ममता बनर्जी को कोइबा को पार्लियामेंट दिया गया मु बहुत समय तक साध्य करछि से केमिति टिके कहि परिबे एवं सेहिति पई वर्तमान तांको विरुद्ध जहाँ सीपीएम थिला वर्तमान तृणमूल कांग्रेस से समस्त को पिटावाटा करवा घर करदेवा तांको वोटर लिस्ट रू काटिदेवा कृत्रिम उपाय जो जोड़वा सीपीएम जहाँ करथला वर्तमान तृणमूल कांग्रेस से अच्छा आप कहि परिबा जे 15 वर्ष हला जो तृणमूल कांग्रेस अन्याय अत्याचार एवं दुर्नीति कोठी ना कोठी बढ़ीची जहार प्रभाव एई व्यापक भाव गोटे आपण देखुंतु तांकर जो पार्थ चटर्जी जो मंत्री थे सी जो शिक्षक नियुक्ति क्षेत्र में घर बीड़ा बीड़ा 40 कोटी टकर बाहर यही भाव दुर्नीति प्रकार व्यापक भाव एवं से कौन लोक मैंने जानूना टीवी रे आपंकर देखा यही नगद टंका मिलला किंतु विरुद्ध से किसी एक्शन नौ पश्चिम बंग निर्वाचन पाखे आसुची तेरे पश्चिम बंग निर्वाचन को नहीं वर्तमान समय अनेक जगह चर्चा सृष्टि होची तेरे ए पश्चिम बंग निर्वाचन रे कौन रहिबो फलाफल ए तमाम विषय आलोचना करबा पई आम सहित जोड़ी होइछंती पूर्वतन सांसद एवं वरिष्ठ राजनेता खारवेल स्वाई सर आपन को स्वागत करूची न्यूज रूम वर्तमान समय पश्चिम बंग निर्वाचन को नहीं बहुत हटचमट सृष्टि होची तेरे पश्चिम बंग निर्वाचन को वर्तमान परिप्रेक्षी रे आपण किभଳି देखुछंती पश्चिम बंग मु जो एमपी थी बालेश्वर ताको लगी अतीत अनेक बार पश्चिम बंग निर्वाचन ले प्रचार करने को मुझे निजे जाइए कारण से जो मेदिनीपुर एवं अन्य अंचल थाए से अंचल गुड़िक ओडिया लोक बहुत अच्छे ता छड़ा सेठी को छाड़देले मालदा और अन्य अंचल को मध्य प्रचार करने जाइए कारण गोटे समय थिला जो थे कि 3 वर्ष मु पश्चिम बंगर बीजेपी प्रभावित थी से सब अंचल बुली एथर मु जहाँ खबर रखुची एथर ममता बनर्जी निर्वाचन में जीति पारे ना बीजेपी जितियो बोली संकेत मिलूँ ममता बनर्जी तो कहते मुझे डबल सेंचुरी मारिबी जेतेबेले ओडिशा रे जेतेबेले निर्वाचन थिला सेतेबेले बिजु जनता दल तो कौन नथिला कि नथिला पांड्यान भी कहते समस्त कहते जे बसी सोई आम जितु आम एमती जितुचु एमती जितबू ममता बनर्जी से कथा कहते सी जितबे नहीं दुईटी कारण प्रथम कथा हूँ जे गोटे धारणा सृष्टि जे से मुसलमान को वोट को लेकिन जीतुं अच्छा मुसलमान माने होचंती आपणकर पश्चिम बंग 27 रु 30% से भावुंट यही भोट को नहीं जीतबे किंतु जिते बड़े गोटे पटरे मुसलमान भोट को नहीं जीतबे बोली से भावुंट सेते बड़े हिंदू माने बीजेपी को भोट देवाई चाहते कारण प्रत्येक घटनार गोटे प्रतिक्रिया एवं उपप्रतिक्रिया सृष्टि हुए मुसलमान भोट जदि आपको देवे जो माने मुसलमान नहति से आपको देवे नहीं तो माने आपण कहउछन मुसलमान माने पश्चिम बंग रे डोमिनेंट हे करछन जो मानकर डोमिनेट में से होचंती 27% रु 30% आ 70% रे लाइन जे कि मुसलमान आगे से तो घर का बोले से भोट देव का तेणु नेचुराली से भोट देवे नहीं ये हूँ गोटे कथा द्वितीय कथा हूँ से जो भाव में दल तरफ गंडोल कले ईडी को अटकेले ईडी ऑफिसर मान को अटकेले एवं सेठिकार पुलिस एवं पुलिस डीजी आरंभ करते सब माने अच्छा से माने जाइए केत दिन है मालदार वीडियो मान को घेराव कर आम ना कहीं कटला से भर अधिकांश लोक ना कटुचे जे सार स्पेशल
ଇନକ୍ୱାରି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ SIR ଏଠି ହବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ମରିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେତେ ଏପରିକି ସେଠି କଣ ହେଇଛି 400-500 ଲୋକଙ୍କର ନା ଜଣଙ୍କର ବାପ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହୁଁ। ଜଣଙ୍କର ବାପଟା 500 ଜଣ। ତ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ? ଏଥିପାଇଁ ତ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କରିକି ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ 10ଟା ଭୋଟ ଦବ 20ଟା ଭୋଟ ଦବ ଦରକାର ପଡିଲେ 500 ଭୋଟ ଦବ ତାହେଲେ ସେ ଜିତିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ତ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ହେଲାଣି 72 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିଗଲାଣି। 72 ଲକ୍ଷ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ 15 ବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦବଦବା ରହିଛି ବଙ୍ଗରେ, ବଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଅକ୍ତିଆର କରିବ? ଏଇଟା କାହିଁକି ରହୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିପିଏମ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ର କରୁଥିଲା, ଘୋର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଏମପି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଥିଲେ ସ୍ପିକର ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ କହିବାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ କେମିତି ଟିକେ କହିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ସିପିଏମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟାପଟା କରିବା, ଘର ପୋଡିଦବା, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟିଦେବା ବା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଯୋଡିବା, ସିପିଏମ ଯାହା କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଆ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବଢିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଡା 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାହାରିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ମିଳିଲା ତାଙ୍କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି ନା, ତାମାନେ ସେ ବି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ବଦନାମ ହେଇଛି। ଏଥର ସେ ଜିତିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କାରଣ ସେଇପଟରେ ଭୋଗରାଇ ସେପଟରେ ମେଦିନପୁର ବା ଅନ୍ୟ ଆଜି ବି ଟଲଫର କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଜିତିବ, ସେ କହୁଥିଲେ ବିଜେପି ଜିତିବ। ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଖବର କାଗଜ ବାହାର କରୁଛି ବିଶେଷ ଖବର ବୋଲି ସେଥିରେ ତ ମତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗାଲୁ ଗପ ମାରେ ତାହେଲେ ମୋ ଖବର କାଗଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଲି କିଛି ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଓଡିଶା ତୁଳନାରେ ବଙ୍ଗ ଆଜି ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ? ଆଉ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବି ଓଡିଶା ସହିତ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସହିତ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଯେହେତୁ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଓଡିଶା ହେଇକି ଏତେ ବିକାଶ ତାଠୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛି କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦବି ଯାଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ମୁଦ୍ଦା ହବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ବଡ ମୁଦ୍ଦା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆପଣ ଯାଇକି ଏଠି ଏମ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ ଏପରିକି ସେ ଜଳେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନା ବଙ୍ଗାଳୀ ରୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବେଶୀ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବଙ୍ଗଳାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବହୁତ କମ ଅଛି। ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ଯେତେ ଭଲ ସେଠି ତାହା ନାହିଁ। ସେଠିକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଓଡିଶା ବଢିଆ ନୁହେଁ। ଓଡିଶା ଅପେକ୍ଷା ସେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବଡ କଥା ହଉଛି ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଚାକିରି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଟା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଘେରିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେଲେନି, ମଣ୍ଡଳ କଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ସିଏ ସେଠି ତାହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏମିତି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଘୋଡି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ
ଯାଇକି ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଘେରି ଦିନ ଦିନ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଘେରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦଳ ଲୋକ ସେ ତ ବିଜେପିର ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା କହି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ତାଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଧାରଣା କେହି ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ପୂର୍ବରୁ ସିପିଏମ ଯାହା କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଆ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ ଧରଣର ଅଦଳି ବଦଳି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଇଏଟା ମମତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ କି? ଏଇଟା ଚାଲ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଟାକୁ ସେଠିକାର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକୁ ବଦଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହବା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସେ ବଦଳେଇବେ। ବଦଳେଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ତାମାନେ ଯାର ଭୋଟ ଲୋକରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ଭୋଟ ତ ଦେବାର ଲୋକ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହେଲେ କିଏ ବଦଳେଇଲା ନହେଲା ତା ଅଛି କଣ? ସେଥିପାଇଁ କଥାଟା ସେଠି ନୁହେଁ କଥା ହଉଛି ଯେ କେବଳ 72 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କର ନାଁ କଟିଲା କେମିତି? କଟିଲା ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ନା ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତାଲିକାରେ ସେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଭୋଟ ଦେଇକି ଯିବେ। ସେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ଭୋଟ ହେରାଫେରି ଗୋଟେ ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଧରଣର ମାଲଦା ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ 24 परगना ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନଦିଆ ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡାକ ଯେ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏଠି ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ 1971 ମସିହାରୁ ଯେବାଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ ସେଟା ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା ସେତିକି ବେଳୁ ଲୋକ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏଠି ରହିକି ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷ ସରକାର ଯୋଉଭଳି ଧର ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏମିତି ଦିଆହଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଦିଆହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଆ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଆ କଲେ ସେ ଭୋଟଟା ଦେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସାର୍ ଯେ ଇଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ତ ଏଠି ଆପଣ 100% ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ମମତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭୁଷୁଡିବ ଆଉ ମୋଦୀଙ୍କର ହାୱା ଆରମ୍ଭ ହବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅତୀତରେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଚାର କରିଛି ନିଜେ ସେଠି ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲି ବିଜେପିରୁ ଏବେ ମୋର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝୁଛି ସେମାନେ ମତେ ଆଜି ପଚାରୁଥିଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହାରିଯିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ଏଥର ଜିତିବ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ। ଯେମିତି ସାର୍ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପୁଜିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଭୋଟ ହାତେଇବ ବା এই ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଲ କରି ବିଜେପି ଭୋଟ ହାତେଇବ। ସାରଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ଅପଡେଟ୍। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କଲେଜ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଆଇଟି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠୁ ଆସିକି ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମ୍ସ ମୁଁ ଯୋଉ କେତେ କଥା କହୁଥିଲି ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ସବୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ପ୍ରଗତି କରୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତା କରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ ର ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।